ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلا يضاحي ولا يضاحي فلا يقربن ولا يصلان رواہ الترمذی صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، عن قریب ہم سب کے درمیان میں ایک مبارک مہینہ پھر دوبارہ سے آنے والا ہے۔ ابھی عن قریب ہی رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ گزرا ہی تھا کہ پھر سے اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل، اس کی عیانت اور اس کی احسان اور کرم ذرہ نوازی ہم بندوں کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک قابل احترام مہینے کو ہمارے اوپر بھیجنا ضروری سمجھا اور بھیج دیا، یعنی ذوی الحجہ کا مہینہ۔ یہ بڑا ہی قابل بابرکت اور باسعادت اور قابل احترام مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع کے 10 دن جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ عبادت اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بڑے ہی بابرکت اور باسعادت دن ہیں۔ وہ ایسے دن ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، واللیل والشفع اذا وتر، اور قسم ہے طاق راتوں کی، اور واللیل اذا یسر، قسم ہے جفت راتوں کی۔ ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے بہت سے مفسرین نے اور اکثر مفسرین نے اسی مہینے کی 10 راتیں مراد لی۔ فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی ذوی الحجہ کی شروع کے 10 ایام بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ قسم انسان تب کھاتا ہے جب دوسرے انسان کو اپنے اوپر اعتماد دلانا ہو، اپنے اوپر بھروسہ دلانا ہو، اور دوسرا انسان یہ سمجھنے لگے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو جھوٹ بول رہا ہے تو قسم کھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قسم کھا کر کے بتا رہے ہیں، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ بہت سی جگہ آیا والشمس، قسم ہے سورج کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے طاق راتوں کی، اور واللیل اذا یسر، قسم ہے جفت راتوں کی، اور کہیں
یعنی فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی جو امن والا ہے۔ اللہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ تو اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے اللہ وہ ذات ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی ذات سے نکلا ہوا کلام اللہ خود فرماتا ہے لا ریب فی، اس کلام پاک کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کے باوجود اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس رات کی، ان ایام کی، ان شہروں کی اور جن جن چیزوں کی اللہ قسم کھا کر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، وہ امت کو، وہ اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہارے رب کی نظروں میں ان کی اہمیت بڑی ہے، لہذا تم بھی ان کی اہمیت کو بڑا سمجھنا۔ ورنہ اللہ خالی یہ کہہ دیتا والفجر ولیال عشر کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ قسم کھانے کی ضرورت پڑے؟ اللہ جو بات کہے وہ ہمیشہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود اہمیت کے لیے اللہ نے ہمیں قسم کھا کر اشارہ کیا کہ بڑی اہمیت والی رات ہے، بڑی اہمیت والے دن ہے، ان دنوں کا احترام کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور سنو اللہ نے کیا فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے آگے فرمایا وَالشَّفْعِ إِذَا وَتْرٍ، قسم ہے طاق راتوں کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ طاق رات سے مراد کون سی رات ہے اور کون سا دن ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی عرفات کا دن ہے، عرفات کا دن ہے۔ اور آگے فرمایا واللیل اذا یسر، قسم ہے جفت راتوں کی، جفت سے مراد ہے آنے والی 10 تاریخ یعنی بقرعید کے دن کی۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں آ کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے جفت راتوں کی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم النحر کے اندر یعنی قربانی کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں الا یہ کہ انسان قربانی کا عمل کرے، الا یہ کہ انسان جانور کا خون بہائے۔ اب یہ قربانی ہے کیا چیز؟ اس کی طرف میں ہلکا سا اشارہ آپ کو دوں گا کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے چلی ہے، اور پھر اس قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے جانور کو قیامت کے دن جب اس سے ملاقات ہوگی تو جانور اس طرح سے آئے گا، وہ اپنے کھروں کے ذریعے، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے گا کہ اللہ مجھے تیری بارگاہ میں اس نے قربان کیا تھا تو اس کی مغفرت کر دے۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ نکلتا ہے اور وہ زمین پر گرنے نہیں پاتا، اللہ رب العزت قربانی کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہم لوگ بڑا ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام سے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا ما هذه الاضح، یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر فرمایا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں تو فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو فرمایا فیہا من شعرۃ حسنہ، تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ جانور پر جتنے بال ہو، بند کر دو بھائی سے، بند کر دو، جانور کے ہر بال کے بدلے میں شعرۃ حسنہ، تمہیں ایک نیکی ملے گی۔
تو پھر بعض صحابہ کرام رضوان تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بھیڑ یا دمبا ذبح کرنا چاہے اس پر تو بال نہیں ہوتے اون ہوتی ہے اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس اون کے بدلے میں بھی نیکیاں ملیں گی، اس اون کے بدلے میں بھی نیکیاں ملیں گی۔ آگے فرمایا کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے۔ اب یہاں سے بات سمجھنے کی ہے، یہ قربانی کی مختصر فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ تو چنانچہ حدیثوں کے اندر آتا ہے سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک تمام کے تمام دوروں کے اندر تمام کے تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں قربانی کا عمل کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے۔ چنانچہ ایک مختصر واقعے کی طرف اشارہ کرو کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں حابیل اور قابیل، ان دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ کے لیے قربانی کرو۔ دونوں نے قربانی کو کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ دونوں نے قربانی اس طرح کی کہ ایک نے گلے کی قربانی پیش کی اور ایک نے جانور کی قربانی پیش کی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ کیا وجہ؟ کیا مطلب قربانی قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ حابیل کی قربانی ہم نے قبول کی ہے اور اس کی نشانی قرآن کریم میں آگے آ رہی ہے، اور فرمایا قابیل کی قربانی ہم نے قبول نہیں کی۔ تو اس بات کو قابیل کو غصہ آیا اور قابیل حابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا قال لأقتلنک، اب میں تجھے قتل کروں گا، اب میں تجھے ماروں گا۔ حابیل کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اے میرے بھائی قابیل اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھانا چاہے مارنے کے لیے تو مار لے، لیکن میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے۔ کیوں نہیں بڑھائے گا؟ فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اس رب سے ڈرنے والا ہوں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا حابیل نے اللہ ہی کی رضا کے لیے قربانی کی تھی، اس لیے کہ اس نے خود کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب قبول ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ تو پہلے کی شریعتوں میں معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو قربانی کرے گا وہ کسی پہاڑی پر لے جا کر کے اپنے جانور کو اپنے گلے کو پیش کرے گا۔ اب آسمان سے ایک آگ اتر کر کے آئے گی اور وہ آگ اس کو جلا دے گی، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور جس کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کے پاس آگ آئی اور اسے اٹھا کر کے لے گئی، اسے جلا دیا۔ حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو پسند کیا۔ تو یہ مختصر سی تاریخ ہے کہ قربانی کہاں سے شروع ہوئی، قربانی کہاں سے شروع ہوئی یہ تاریخ ہے، لیکن قربانی کی حقیقت کیا ہے، ہم پر قربانی کیوں واجب ہوئی، ہم قربانی کو کیوں کرتے ہیں، اس کا تعلق اس واقعے سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک مختصر سی تاریخ تھی۔ اللہ نے آنے والی تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے قربانی کو کیوں واجب کر دیا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس کا تعلق ان دو باپ اور بیٹے کے تعلق سے واقعے سے ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا
अपना दोस्त बनाया था। चुनांचे अल्लाह ने इनकी आजमाइशें बड़ी सख्त ली है। सबसे पहली आजमाइश कि अल्लाह ने इन्हें एक बुत वाले घर में पैदा किया, जिस घर में बुत की पूजा होती हो, और सिर्फ पूजा नहीं बल्कि उनको बनाया जाता हो और बनाकर के फिर लोगों को बेचा जाता हो, ऐसे घराने में पैदा किया। जब इनको नबूवत मिली, अल्लाह ने इनकी आजमाइश शुरू कर दी। पहली आजमाइश है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम अपने वालिद आजर को दीन की दावत दो, उसे अल्लाह की तरफ बुलाओ। चुनांचे आजर को दावत दी। उसने दावत को कबूल तो नहीं किया, लेकिन एक जुमला कहा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाया। वो कहता है, लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहिम तू मेरे घर से निकल जा, और अगर तूने मुझे दोबारा दावत दी और तू अपने इस हरकत से बाज ना आया तो वहजुरनी मलिया, मैं तुझे पत्थर मार मार कर संगसार कर दूंगा, तुझे पत्थर मार मार कर खत्म कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप अपने बेटे को कह रहा है। उसके बाद में अल्लाह ने दूसरी आजमाइश ली कि इब्राहिम वक्त के बादशाह के पास जाओ, नमरूद को दावत दो जो वक्त का बादशाह है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब वक्त के बादशाह नमरूद के पास पहुंचते हैं, उसे दावत इल्लल्लाह पेश करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की वहदानियत बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। चुनांचे नमरूद भी मुखालिफ बन गया, और वाकया बड़ा लंबा है, उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। बुत तोड़े और वो बहुत सारे काम वाकयात पेश आए। आखिर में ये हुआ कि नमरूद ने इन्हें आग में डालने के ऊपर मजबूर किया और अपनी कौम को नसीहत की कि इसे आग में जला दिया जाए। चुनांचे आग में डाल दिए गए। अब अल्लाह का कुरान देखो क्या कहता है। कुरान नाजिल हुआ, कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। ए आग तू सलामती के साथ इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती के साथ इब्राहिम पर ठंडी हो जा। इस सलामती का मतलब क्या है? कुरान अल्लाह कहना चाहता, ये कह सकता था कुल्ला या नारु कूनी बरदन अला इब्राहिम, आग तो इब्राहिम पर ठंडी हो जा, लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि कहा बरदन व सलामन, सलामती के साथ ठंडी हो जा। इसका मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बहुत सी मर्तबा ठंडी चीज भी नुकसान देती है और ज्यादा गर्म चीज भी नुकसान देती है। इसलिए अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह को अपने दोस्त की फिक्र सताई। उसने कहा कि सलामती के साथ ठंडी हो जा, यानी इतनी ठंडी भी ना हो ना कि इसे नुकसान पहुंच जाए ठंड की वजह से। चुनांचे आग उन पर ठंडी हुई। ये लंबा वाकया है, इस तरफ नहीं जाना चाहता। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें ली। फिर उसके बाद आजमाइश आती है, अल्लाह हुक्म देता है इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे नन्हे इस्माइल, जो अभी चलना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, अभी माँ का दूध पीने वाला बच्चा है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम इसे बयाबान जंगलों में छोड़ आओ और ऐसी जगह छोड़ करके आओ जहां कोई पानी ना हो, खाने पीने का सामान ना हो, इंसान तो बहुत बड़ी बात, कोई जानवर भी आसपास ना हो, ऐसी जगह छोड़ करके आए। कुरान का 13वां पारा कहता है, गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसी जगह छोड़ करके आए जहां कहीं हरियाली भी नजर नहीं आती थी। अब जब छोड़ करके वापस चले, अम्मा हाजरा कहती है, इब्राहिम यहाँ किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हो? अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम बात नहीं करनी, हाजरा से बोलना नहीं है। इब्राहिम खामोश रहे, बात का जवाब ना दिया। अम्मा हाजरा ने फिर यही जुमला दोहराया, फिर खामोश रहे। वो भी समझदार खातून थी, कहने लगी कहीं मेरे रब का हुक्म तो नहीं? इब्राहिम ने गर्दन हिलाई और कहा कि यही रब का हुक्म है। तो अम्मा हाजरा ने कहा, इब्राहिम अब हमें कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, हमारी कफालत मेरा और आपका रब करने वाला है, आप इत्मीनान से चले जाइए। कुछ खजूर कुछ पानी पेश करके आप आ गए और हम नन्हे बेटे इस्माइल को छोड़ दिया, अम्मा हाजरा को छोड़ दिया। अब जब वो खाना और खजूर पेश किया, पानी पेश किया, वो भी खत्म हो गया। इस्माइल को प्यास लगी, माँ को खाने के लिए कुछ नहीं, तो छातियों में दूध खत्म है। अम्मा कभी
कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। इधर वो नन्हा इस्माइल लेटा हुआ अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है और बिल बिला रहा है प्यास की वजह से। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, आने वाले तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ने कह दिया कि जो हज पर जाने वाले हैं ये हाजरा की सुन्नत को जिंदा करें, यानी सफा और मरवा की उसी हाजरा की तरह दौड़ लगाएं। ये अदा पसंद आ गई। फिर उसी जमजम, वहीं से जमजम निकाला जहां इस्माइल ने अपनी एड़ियों को रगड़ा। अल्लाह ने वहां से चश्मा जारी किया जिसको मैं और आप जमजम के नाम से जानते हैं। ये हजरत इब्राहिम की कुर्बानियां हैं। इसके बाद में अब हजरत इब्राहिम का जो फर्जंद कुछ बड़ा हुआ, कुरान कहता है फलम्मा बलगा माहु साया, ये अपने पैरों पर चलने लगा। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 12 साल का हो गया, बाज ने लिखा है कि 13 साल का हो गया, बाज लिखते हैं कि फलम्मा बलगा, ये बुलूगत को पहुंच गया। कुरान भी यही कहता है फलम्मा बलगा माहु साया, जब ये पैरों पर चलने लगा और बुलूगत को पहुंचा। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे, अल्लाह ने ख्वाब भेज दिया। ख्वाब आ गया कि फलम्मा बलगा माहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए मेरे प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा है फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? आप इससे मशवरा नहीं कर रहे, बल्कि आप 98 साल की उम्र है, बेटे की अभी बुलूगत की उम्र है, उनकी आंखों में आंसू जारी है। ये तमन्ना और दर्द दिल था कि अब मेरा बुढ़ापे का सारा बनने वाला है। 85 साल की उम्र में अल्लाह से रो रो कर मांगा इस फर्जंद को, लेकिन अल्लाह ने इसी की कुर्बानी ले ली। अल्लाह ने तो इसी को ख्वाब में दिखा दिया, इब्राहिम तो अपने बेटे की कुर्बानी कर। ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे से पूछता हूँ फंजुर माज़ा तरा, तो क्या कहता है? चुनांचे अब बेटे की आजमाइश हो रही है, बेटा भी नबी है, आने वाले वक्त का नबी बना है, और अल्लाह ने जिसके बारे में खुद कहा फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को खुशखबरी दी है एक फर्मा बरदार बेटे की, एक समझदार बेटे की खुशखबरी हमने इब्राहिम को दी है। तो जिसको रब समझदार कह दे वो क्यों समझदार ना हो? उस बेटे ने कहा काला या अबती फअल मा तुअमर, ए मेरे वालिद मुहतरम आपको जो हुक्म मिला है उसे कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। चुनांचे वाकया हुआ, अब हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहिम लेकर के चले। शैतान आया सबसे पहले इनकी वालिदा हजरत हाजरा के पास, हाजरा के पास आकर के कहने लगा ए बूढ़ी माँ, क्या तू जानती है कि तेरा बेटे को तेरा शोहर कहाँ ले गया? वो कहने लगी कि जंगल में गए हैं, लकड़ी लेकर के आ जाएंगे, ऐसा ही लगता है इसलिए के साथ में रस्सी वगैरह भी लेकर के गए हैं। शैतान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म हुआ है, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने लेकर के गया है। उस खातून ने कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं इस पर अपने आप को सब्र में डालूंगी और सब्र करूंगी और अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर झुकाऊंगी। चुनांचे यहाँ से मायूस होकर उस नन्हे इस्माइल के पास पहुंचता है। इस्माइल के पास जाकर के कहने लगा ए बेटे तू यहाँ से भाग जा, तुझे ये बुढ़ापे में पकड़ने वाला नहीं है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, तू यहाँ से भाग जा वरना तुझे क़त्ल कर देगा, अल्लाह का हुक्म हुआ है। वो कहने लगा अल्लाह का हुक्म है इसलिए तो मैं अपने वालिद के साथ आसानी से आ गया। चुनांचे यहाँ से भी मायूस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, उन्हें उनके काम सारी बातें याद दिलाई कि आपने इसे अल्लाह से रो रो कर मांगा है और आप इसे अब अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, लिहाजा ऐसा ना करें। उन्हें बहका रहा है। हजरत इब्राहिम ने कंकरियां उठाई और उसके मारना शुरू की। 7 कंकरियां 3 मकामात पर मारी, जमरा अक़बा और 3 मकामात पर, और जमरा कुबरा और जमरा औसा
वस्त यानी दरमियानी शैतान, उससे बड़ा शैतान और सबसे बड़ा शैतान, 3 कंकरियां, 7 कंकरियां हमारी 3 मकामात पर। तो अल्लाह को यह अदा भी पसंद आई और कहा कि हाजियों सुनो, जब भी तुम हज पर आओ तो इन तीनों शैतानों के तीनों मकामात पर 7-7 कंकरियां मारो। तो लिहाजा वो हज का जो अमल है, जो हाजी इस वक्त में हज को गए हुए हैं, वो अराफात में भी जाएंगे, हजरत इब्राहिम की सुन्नत कुर्बानी को भी करेंगे, शैतान को कंकरियां मारने का उन्हीं का अमल उसको भी करेंगे, सफा मरवा की दौड़ हजरत हाजरा का अमल इसको भी करेंगे, और उनकी एड़ियों से निकला हुआ पानी जिसको हम शहादत के तौर पर समझ कर पीते हैं उसको भी लेकर के आएंगे। ये हज का सफर बड़ा मुबारक सफर है, और इसी के साथ साथ में कुर्बानी वाला सफर ये इससे ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी जिसका तर्जमा है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो इंसान साहिब इस्तिताअत हो यानी कुर्बानी करने की ताकत रखता हो और उसके बावजूद ना करे, फला युक़रिबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह में नमाज के लिए ना आए। चनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए और 10 साल आप मदीने में रहे, हमने देखा कि आपने 10 की 10 साल कुर्बानी का अमल किया और आखिरी हज सन 10 हिजरी में किया। उस मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला नकल करते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 100 ऊंट हिज्जतुल वदा में कुर्बान किए, यानी 63 अपने हाथों से किए और बकिया जो बचे वो हजरत अली मुर्तजा से कराए। 100 ऊंट अल्लाह के लिए कुर्बान किए। ये इशारा इस तरफ है कि अल्लाह के महबूब की जिंदगी 63 साल है और आपने सन 10 हिजरी में 63 ही ऊंट अपने हाथों से ज़िबा किए, यानी हर साल के बदले एक कुर्बानी की और उम्मत को भी हुक्म दिया कि कुर्बानी करो। अब कोई इंसान ये समझता है कि कुर्बानी करना, जानवर का खून बहाना, ये तो हमारी बेवकूफी है, जानवर कम हो जाएंगे, इससे बेहतर है गरीबों की मदद कर दे, गरीबों को दे दे, मिस्कीनों को दे दे, मदारिस में दे दे। मैं मना नहीं करता, जरूर दे और सवाब का काम है, लेकिन हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह को कुर्बानी के दिनों में खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा अमल कोई नहीं है, इससे ज्यादा पसंदीदा अमल कोई नहीं है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, और हदीस तो हदीस खुद कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ए महबूब तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और उसके लिए कुर्बानी करो। और जब कुरान में आ गया तो हमें अपनी अकल को दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के आगे सर झुका देना चाहिए। वाकया पूरा नहीं हुआ हजरत इब्राहिम का, लेकिन टाइम पूरा हो रहा है। मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी थी उनका तर्जुमा करके बात खत्म करता हूँ। मैंने पढ़ा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप इन लोगों से कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। जिंदगी गुजारो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह की रजा के लिए, कुर्बानी करो तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, नमाज पढ़ो तो रियाकारी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। आगे मैंने पढ़ा कि अल्लाह फरमा रहा, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह के पास नहीं पहुंचता तुम्हारी कुर्बानियों का खून, वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के पास नहीं पहुंचता ना खून ना गोश्त, वो तो देखता है तुम्हारे इखलास को, वो देखता है तुम्हारे तक़वे को, और वो देखता है तुम्हारी नियतों को, और फिर उसके बाद उसी के एतबार से फैसला करता है। इसलिए कि अल्लाह
نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور وہ نہ چلی تو قرآن اتر آیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکیوں کا بدلہ اسی طریقے سے دیتے ہیں، یعنی ہم اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس گوشت نہیں آتا، ہمارے پاس خون نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہم سے کتنا قرب رکھتا ہے، ہمارے لیے کتنا خرچ کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیزو یہ بات یاد رکھنا، اپنے جانوروں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ پلاؤ، اور بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی کچھ دنوں کے لیے پرورش کرو، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کی قربانی اپنے ہی ہاتھوں سے کرو، دوسروں سے کرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے کرنا یہ باعث سے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔